ایک بات یاد رکھو، تم چیزوں کے مالک کبھی بھی نہیں ہو پاتے، تم صرف ناموں کے، لیبلوں کے مالک ہو جاتے ہو۔ غور سے سوچنا، جتنی بھی چیزوں کو تم کہتے ہو یہ میری ملکیت ہے، ان پر تمہاری ملکیت کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، تم اس لفظ کے مالک ہو جاتے ہو، اس لیبل کے، وہ لیبل جو تم نے اس چیز کے لیے یا اس شخص کے لیے اسائن کر رکھا ہے۔ جب تم کہتے ہو میرا بیٹا، تو بیٹا اور میرا، ان دو لفظوں کے ہی بس تم مالک ہوتے ہو۔ سمجھو، دماغ اسی کا مالک ہو سکتا ہے جس کو وہ خود تخلیق کرے۔ لفظ دماغ نے تخلیق کیے ہیں، اس لیے وہ لفظوں کا مالک ہے، لیکن انا سراب تراشنے کی، ڈیلیوژن کریٹ کرنے کی فیکٹری ہے، اس لیے وہ لفظوں کی بنیاد پر ہی سارا مایا جال کھڑا کر دیتی ہے۔ تم نے کمپیوٹر کو دیکھا اور کہا کمپیوٹر، کمپیوٹر نام ملتے ہی یہ اب چیز ہو گئی۔ ٹھیک ایسے ہی بیوی، خاوند، بیٹا، بیٹی، پپا، مما، جب تم کہتے ہو تو یہ بھی چیز ہو جاتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر کو بطور نام انا پوزیس کر سکتی ہے، اسی طرح بیٹے کی بھی میرا بیٹا کہہ کر ملکیت جمائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات کو سمجھنا، تمہاری فزیکل ملکیت کوئی بھی چیز کبھی نہیں ہوتی، بس نام تمہاری ملکیت ہوتا ہے۔ کل کو یہی چیز جیسا رویہ رکھنے والا بیٹا بڑا ہوگا، نافرمان نکل آئے گا، بات نہیں مانے گا، تو کہاں ہوگی ملکیت؟ سمجھیے، جو بھی زندہ ہے وہ کبھی ایک سا رویہ نہیں دکھا سکتا، جس میں بھی کانشیسنس ہے وہ چیز میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ اسی لیے تو تم صدیوں سے رول بنا رہے ہو، دستور ڈھال رہے ہو، قاعدے تخلیق کر رہے ہو، پھر بھی چیختے رہتے ہو کہ شاگرد نافرمان ہو گئے، اولاد باغی ہو گئی، سماج انارکک ہو گیا۔ تم جتنے زیادہ اصول، جتنے زیادہ ضابطے بنا کر زندگی کو چیزوں میں ڈھالنے کی اسکیمیں بناؤ گے، ریئیکشن بھی ویسا ہی اسٹرانگ ہوگا۔ اور تم ہی نہیں، ہر دور میں یہی کیا گیا ہے۔ ہر دور کے استاد شکوہ کرتے رہے ہیں کہ اب شاگرد پہلے جیسے فرما بردار نہیں رہے، اب اولاد پہلے جیسی مطیع نہیں رہی۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں آیا جب یہ شکوہ نہ کیا گیا ہو۔ تم کبھی اپنی روایات کو معروضی انداز سے پرکھنے کی کوشش کرنا، اس میں ہمیشہ دو فریق ملیں گے، ایک کمزور، ایک طاقتور، ایک اطاعت کرنے والا، ایک اطاعت حصول کرنے والا، ایک کے حقوق، ایک کے فرائض۔ اولاد، ماں باپ، استاد، شاگرد، پیر، مرید، مقتدی، امام، عوام، حکمران، ساری روایتیں طاقتوروں کو تحفظ دیتی ہیں اور کمزوروں سے اطاعت مانگتی ہیں۔ ساری روایتیں لوگوں کو چیزوں جیسا بنا کر ان سے پیار کرنا چاہتی ہیں، مگر کبھی یہ روایتیں کامیاب نہیں ہوئیں، اس لیے ہمیشہ یہ شکوہ گلہ جاری رہتا ہے۔ اس بات کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا کہ بیٹے کی، شاگرد کی، رعایا کی ملکیت ہو سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کمپیوٹر کی، کرسی کی، پیانو کی ملکیت ہو سکتی ہے، مگر زندگی کی ملکیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ تم بچوں کو جننے والے ضرور ہو، مگر ان کی زندگی کے مالک قطعاً نہیں ہو۔ یہ تمہیں وہم ہو گیا ہے کہ تم کسی کے مالک ہو سکتے ہو، اور اگر تم کسی کے مالک ہو جاؤ گے تو جان لینا وہ چیز پھر زندہ نہیں ہوگی، پھر وہ کمپیوٹر، کرسی، پیانو میں ڈھل چکی ہوگی۔ بلکہ حقیقت تو اس سے بھی آگے سفر کرتی ہے۔ زندگی کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور مادے کی بھی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ میرا مکان، میرا کمپیوٹر، میری کرسی، میری گاڑی، غور سے دیکھنا، یہ بھی چیزیں میری نہیں ہیں۔ سوچو، تم نہیں تھے تب بھی یہ مکان تھا، چاہے اس شکل میں نہ صحیح، مگر میٹر کی شکل میں تو تھا ہی، اور آپ نہیں ہوں گے تو بھی یہ مکان رہے گا۔ اور جسے تم میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا خاوند، میری بیوی کہتے ہو، اس پر بھی تمہاری ملکیت کی نیچر کو غور سے دیکھو۔ کیا اس میں دوڑ رہی زندگی تمہاری اجازت سے دوڑ رہی ہے جو تم اس کے مالک ہو گئے ہو؟ کیا اس کا دل تمہاری اجازت سے دھڑک رہا ہے؟ کیا اس کی سانسیں تم سے پوچھ کر چل رہی ہیں؟ اور کل کو ان میں سے کوئی مر رہا ہوگا تو تمہاری اجازت سے وہ سانس رکے گی؟ نہیں،
ملکیت کے لفظ ہیں تمہارے پاس، کوئی چیز بھی تمہاری ملکیت اصل میں ہے نہیں۔ کبھی کوئی اپنے مرتے بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو بڑا نافرمان ہے، میری اجازت کے بغیر مرنے لگا ہے؟ تو جس کی سانس تمہاری ملکیت نہیں، اس کو بطور نام تم اپنی ملکیت کہہ سکتے ہو، مگر حقیقت میں وہ تمہاری ملکیت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، نیچر، خدا کسی کی بھی ملکیت کو نہیں مانتا، اور چیزیں کہ جن کی ملکیت کا دھوکہ زیادہ گہرا ہوتا ہے وہ بھی ہماری ملکیت کو نہیں مانتا۔ میرا کمپیوٹر میرا کیسے ہوا جب اس کے لوہے کو زنگ میری اجازت کے بغیر کھائے جا رہا ہے؟ میرا مکان کیسے ہوا اگر اس کے کھنڈر بننے کا سفر میرے کنٹرول میں نہیں؟ ملکیت ڈیلیوژن ہے، آنکھ کا فریب، لیکن انا ناموں کے ذریعے، لیبلوں کے ذریعے اس احساس سے کمتری کو بھرتی رہتی ہے۔ نام کے ساتھ تم کسی بھی پیس آف لائف کو، زندگی کے معجزے کو چیز بنا دیتے ہو، اور جہاں چیز ہوگی اس کی ملکیت کا تصور بھی ہوگا۔ شاخ کا ایک سرا ہے چیز اور دوسرا سرا ہے ملکیت، شے ہونا اور مالک ہونا۔ جہاں بھی ملکیت ہوگی شے، چیز ہوگی۔ جہاں کسی نے کہا میرا اور میری، وہاں ملکیت تخلیق ہو گئی، اور اسی ملکیت سے جڑے ہوئے ہیں تمہارے سارے دکھ، تمہارے سارے سکھ۔ کسی کا بچہ رو رہا ہو تو سر میں درد ہوتا ہے، میرا بیٹا رویا تو دل میں درد اٹھا۔ کسی کا مکان گرا تو پرواہ نہیں، میرا مکان گرا تو دل پسیج گیا، ٹوٹ گیا۔ کسی کا بزنس ڈوبا، کسی کی نوکری چھٹی، کسی کی بیوی نے نافرمانی کی، کسی کی اولاد باغی ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا، مگر انہی سبھی چیزوں کے ساتھ میرا یا میری لگتے ہی تمہارے غم اور خوشیاں، کامیابیاں اور ناکامیاں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ آپ کسی کے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی شخص آیا مکان توڑنے لگا، تمہیں کچھ بھی تو نہیں ہوتا، لیکن تم بیٹھے ہو اپنے گھر کے سامنے، کوئی آیا اور اس نے گھر کو توڑنے کی کوشش کی، اب لڑنے مرنے کو تیار ہو۔ کیوں لڑ رہے ہو؟ اس چیز کے لیے۔ تو وہ چیز تو تب بھی وہی چیز تھی جب تم دوسرے گھر کے سامنے بیٹھے تھے۔ نہیں، تم چیز کے لیے نہیں لڑ رہے، اپنے دماغ میں موجود ایک لفظ میرا کے لیے لڑ رہے ہو۔ اور سوچو کہ جو بھی تم ملکیتیں مان رہے ہو، وہ ملکیتیں ہی اگر سراب ہیں تو تمہارے دکھ اور تمہاری خوشیاں، چاہے جتنے بھی پہاڑ جیسے دکھ ہوں یا عظیم ترین خوشیاں اور ناکامیاں، وہ سراب کیوں نہیں ہیں؟ صوفی کیوں تمہاری خوشیوں کو اور تمہارے دکھوں کو، دونوں کو سراب کہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لفظوں کے سرابوں سے جڑی غیر حقیقتیں ہیں جن کا تم سے، حقیقی تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی فقیر کو غور سے دیکھنا، وہ عملی زندگی کے دکھوں اور سکھوں کو ایک خاص شان سے، گریس سے ڈیل کرتا ملے گا۔ فقیر ان دکھوں، ان سکھوں کی دنیا سے الگ نہیں ہوتا، وہ سماج سے کٹ کر جینے والا بندہ نہیں ہوتا، وہ اس سب کو جیتا ہے، مگر جانتا ہے کہ یہ دکھ، یہ سکھ، یہ مسئلے میرے ذہن پر، میری انا پر بیت رہے ہیں، یہ میرے کردار کا حصہ ہے، میں جو ایکٹ کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ ہے، میں بطور ایکٹر کیا ہوں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں بس یہ ذہن، یہ انا نہیں ہوں۔ ہاں یہ ذہن میرا ہے، ہاں یہ انا میری ہے، مگر یہ ان اٹ سیلف ان ریئل ہے۔ یہ تو جھیل کی سطح پر موجود لہریں ہیں، مگر لہریں بذات ہی تھوڑی موجود ہوتی ہیں، وہ تو بس اس لیے ہیں کہ جھیل موجود ہے، اصل وجود جھیل کا ہے، لہریں تو ابھی ہیں، کل نہیں ہوں گی۔ فقیر اس مقام حقیقت سے جڑا رہتا ہے اور جھیل کی سطح پر انا کی دنیا کے سارے تقاضوں کو نبھاتا ہے، اور زیادہ خوبصورتی سے نبھاتا ہے کیونکہ ان اٹیچڈ رہتا ہے۔ کہتے ہیں غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو اور دکھ سکھ میں کبھی وعدہ نہ کرو۔ کیوں ایسا کہتے ہوں گے؟ اس لیے کہ غصے اور دکھ سکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز، کسی واقعے، کسی صورتحال کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں، آپ اب نہیں رہے ہیں، پوزیسڈ ہو گئے ہیں۔ تو اس حال میں جو وعدہ کرو گے، جو فیصلہ کرو گے، وہ تمہارا فیصلہ ہوگا ہی نہیں،
सूफी डिटैच रहकर खुद पर, अपने घर पर बीते हर दुख, हर खुशी को डील करता है, तो वो जो भी फैसला करता है वो दुरुस्त होता है। ये जो कहा गया है कि मोमिन की बसीरत से डरो कि वो खुदा के नूर से देखता है, इसका यही तो मतलब है कि तूफान उस कतरे को मुतासिर ही नहीं करता जो कतरा समंदर से जुड़ा हो। वो खुद जो खुदा से जुड़ा हो उसे कभी वाक़यात मुतासिर ही नहीं कर सकते। इंसान के मसले बहुत हैं, नामुख्ततम हैं, बेशुमार हैं, लेकिन सबसे अहम मसला ये है कि इंसान गहरा और दूर तक देखने की सलाहियत ही नहीं रखता। जिंदगी की झील की लहरों पर मौजूद हरकत को देखने वाला है दुनियादार, और झील की लहरों से नीचे मौजूद झील की गहराइयों से राब्ता रखने वाला है सूफी। इंसान अपनी सहूलत के लिए कुछ चीजें हासिल करता है और उनका मालिक बन जाता है, मगर उसे पता ही नहीं लगता कि कब वो मालिक से अपनी मिल्कियतों का गुलाम बन गया। इंसान किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला बनता है और उसे पता ही नहीं लगता कि कब ये इस्तेमाल करने वाले से इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। ये मालिक होने की कोशिश में गुलाम हो जाता है, इसे पता ही नहीं लगता। इसको जरा एक मिसाल से समझें। एक बहुत बड़ा सेठ, फैक्ट्री का मालिक एक दिन बड़े खुशगवार मूड में बैठा था। उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी साथ ही मौजूद था। उसने सेक्रेटरी को जांचने के लिए उससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उसने पूछा कि अगर हम दोबारा इस दुनिया में आएं और तुम्हें ये इख्तियार मिले कि फैसला करो, इस फैक्ट्री के तुम मालिक बनोगे या ऐसे ही सेक्रेटरी रहोगे, तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? क्या तुम इस फैक्ट्री के मालिक बन के आओगे और मुझे सेक्रेटरी बनाओगे, या मैं मालिक रहूंगा और तुम सेक्रेटरी? इस दिलचस्प सवाल का जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प था। सेक्रेटरी ने कहा, जितना मैं आपको जान गया हूं उसकी रोशनी में देखूं तो मैं कभी भी आप नहीं बनना चाहूंगा। हाँ, मैं आपको इतना जानता ना होता तो शायद ये ख्वाहिश पाल भी लेता कि खुदा मुझे भी फैक्ट्री का मालिक बना दे, लेकिन अब ये ख्वाहिश मैं किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। सेठ ने कहा, तेरा क्या मतलब? सेक्रेटरी बोला कि जो कुछ हो रहा है वो मैं रोज देखता हूँ। इस फैक्ट्री में अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे गरीब आदमी कौन है, तो मैं कहूँगा आप हैं इस फैक्ट्री के सबसे गरीब मुलाजिम। ना आप ठीक से सोच सकते हैं, ना आप ठीक से बैठ सकते हैं, ना आपके पास अपनी बीवी के लिए वक्त है, ना बच्चों के साथ खेलने का आपके पास टाइम है। इस फैक्ट्री में चपरासी भी 10 बजे आते हैं, जबकि आप 8 बजे यहाँ मौजूद होते हैं। क्लर्क 11 बजे आते हैं, मैनेजर 12 बजे आता है, मगर आप इन सबसे पहले आते हैं। डायरेक्टर 1 बजे आता है, डायरेक्टर 3 बजे चला जाता है, मैनेजर 4 बजे चला जाता है, 5 बजे क्लर्क भी चले जाते हैं, 6 बजे चपरासी भी निकल जाते हैं। लेकिन मैंने आपको शाम 7 बजे से पहले कभी घर जाते नहीं देखा। चपरासी आपसे पहले घर चला जाता है, क्योंकि वो अपनी नहीं किसी और की हिफाजत पर काम कर रहा है। आप अपनी ही हिफाजत पर लगे हुए हैं। कभी गौर से अपनी जिंदगी के पूरे इंतजाम को देखना। जिन चीजों के तुम मालिक हो, क्या वाकई इनके तुम मालिक हो, या इनके मालिक बनने के चक्कर में इन्हीं के तुम गुलाम हो गए हो? जिस दुकान की मिल्कियत का तुम्हें दावा है, तुम्हारी जिंदगी के रात दिन वही दुकान तो तय नहीं कर रही। जिस नौकरी को तुम अपनी नौकरी कहते हो, क्या वो तो तय नहीं कर रही कि तुम्हारे दिन के, हफ्ते के, महीने के, साल के मामूलात क्या होंगे? कभी तुमने सोचा है कि जिस चीज को तुम अपना मुहाफिज मान कर बैठे हो, उसी की चौकीदारी पर तो नहीं लग गए हो? तुम्हारी दुनिया का बड़ा मशहूर लफ्ज बन गया है सिक्योरिटी। सिक्योर जॉब ढूंढो, सिक्योर बिजनेस करो, सिक्योर रिश्ते, सिक्योर फैमिली, सिक्योर घर। ये सारी चीजें जिनको दस्तयाब हैं, उनको कभी गौर से देखना। वो इनकी वजह से सिक्योर नहीं हो गए हैं, बल्कि इनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी है जो उन्हें मिली हुई है। तुम गौर से देखना इस अलमिया को।
तुम कब अपनी मिल्कियतों के गुलाम हो जाते हो तुम्हें पता ही नहीं लगता। क्या सितम है कि मालिक होने की कोशिश में तुम मिल्कियत खो देते हो और ममलूक बन जाते हो। आका बनने के जतन किए थे और आखिर में गुलाम बनकर निकल रहे होते हो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस दुनिया में तुम जिस भी चीज, जिस भी शख्स के मालिक बनने की कोशिश करोगे तुम उसके ही गुलाम हो जाओगे। मालिक बनने की कोशिश का लाजमी नतीजा है गुलामी। तुम्हारी दुनिया का जो सेटअप है, अनाज इस दायरे में काम करती है, उसमें गुलाम हुए बिना मालिक हुआ ही नहीं जा सकता। सूफी का राज बस इतना सा है, इस दुनिया में वही सच्चे मालिक बन सकते हैं जो किसी भी चीज के मालिक बनने की कोशिश ही ना करें। और इस बात को गौर से देखो, इंसानों को छोड़ो, तुम चीजों के मालिक बनने के पीछे भी अगर दौड़े तो चीजें तुम्हारी मालिक हो जाएंगी। कभी गौर किया वो मकान जिसके मालिक होने का तुम्हें दावा था, वो मकान अगर आपको छोड़ना पड़े तो वो मकान आपके जाने पर नहीं रोता, आप रो रहे होते हैं। कौन हुआ मालिक? आपसे एक मोबाइल भी छीन लिया जाए तो मोबाइल जरा सा भी परेशान नहीं होगा, आप होंगे। कौन हुआ मालिक? यह है इस दुनिया का राज जिसमें पोजेशन पोजेस्ड हो जाती है और तुम जिसके मालिक बनते हो, गौर से देखना, हमेशा उसी के गुलाम हो जाते हो। कभी गौर करते हो जिस बीवी के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो उसके आंसू तुम्हें कैसे रुलाते हैं, उसकी महरूमियां कैसे तुम्हें सताती हैं। कभी उस बीवी को देखो जो शौहर की मालिक हो जाती है, वो 24 घंटे इसी फिक्र में है कि शौहर अब क्या कर रहा होगा, अब किसके साथ बात कर रहा होगा, अब कहां पैसे खर्च कर रहा होगा, अब किसके साथ घूम रहा होगा, आज उसने खाया क्या। बच्चों के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो, कभी गौर करना, मालिक हो या गुलाम हो, बच्चे की भूख, बच्चे की बीमारी, बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे के अच्छे कपड़े, सभी तुम्हें अपनी कैद में जकड़े रखते हैं। तुम्हारी सारी मिल्कियतें तुम्हारी गुलामी हैं, तुम्हारी सारी कामयाबियां इस सेंस में तुम्हारी नाकामियां बन जाती हैं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी जेल बन जाए तो काहे की कामयाबी? तुमने एक नौकरी को पाने की कोशिश की, उस नौकरी को पा लिया, अब ये नौकरी आपकी जिंदगी का सारा टाइम टेबल सेट करती रहती है। यह है अपने हाथों अपनी जेल बनाना। अनाज़दा इंसान के जीने का ढंग हूबहू रेशम के कीड़े जैसा होता है। रेशम अपने ही बुने हुए धागे में आखिर में दम घुटने से मर जाता है। तुम कभी गौर करना अपनी ख्वाहिशों पर, ये ख्वाहिशें जो तुम पाते जाते हो ये वही रेशम के धागे हैं जिनमें तुम दम घुटने से मर जाते हो। तुम किसी वक्त खामोशी से बैठकर सोचना कि तुम्हारी जिंदगी के जितने भी मसले हैं वो तुम्हारे ही तलब करदा थे, वो तुम्हारे ही हासिल करदा थे, वो वही चीजें हैं जिनके पीछे कभी तुम दीवानों की तरह भागे थे। तुम बचपन से बुढ़ापे तक क्या करते हो? पहले अपनी जेल को बनाए जाते हो और आखिर में वो जेल सुकड़ना शुरू हो जाती है। तुम फैक्ट्री के मालिक बनते हो, फैमिली के मालिक बनते हो, बच्चों की मिल्कियत के दावे करते हो, अपनी जेल को फैलाते जाते हो और फिर जब ये जेल सुकड़ना शुरू होती है तो दुखी होते हो। इर्द गिर्द देखो तो सही, शायद ही कोई बूढ़ा मिलता है जो खुश हो, जो ब्लिसफुल हो, जो जॉयफुल हो। हालांकि जिंदगी के खेल के पुराने खिलाड़ी को इस खेल का माहिर होना चाहिए था, मगर ऐसा होता क्यों नहीं? उसकी एक ही वजह है, जिंदगी को गहरी सतह पर देखने की बजाय उसके सतही इजहारियों से चिमट जाना। सूफी भी सारे रिश्ते नाते जीता है, सारे गमे रोजगार पालता है, चीजें भी खरीदता होगा, मगर वो उनका मालिक होने का खप्त नहीं खरीदता, क्योंकि मालिक होने का खप्त ही गुलाम होने का नुस्खा है। तुम जिंदगी को जी सकते हो, रिश्तों को जी सकते हो, चीजों को कमा सकते हो, नौकरियां कर सकते हो, सब कुछ करना बजा है, जरूरी है, मगर जब तुम उनसे ही जुड़ गए, उनसे ही आइडेंटिफाइड हो गए, उन्हीं को अपनी शनाख्त बना लिया, तो जान लीजिएगा कि तुम गुलाम हो गए। मालिक बनने से बच जाओ, गुलाम होने से खुद बच जाओ।